हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम पेडागोजीर 2012 रु 2024 पर्यंत प्रिवियस ईयर आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िक एथिरे आम डिस्कस करबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पाई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करतु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो आगुरी बहुत सारा अलरेडी क्लास कराई तो प्लेलिस्ट अच्छी तो आपण मैंने जाकि देखि नियंतु। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही ओडिशार शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यकलाप को किए नियंत्रित करे। ओडिशार शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यकलाप को किए नियंत्रित करे। टी एंड एसीआरटी ना ओपेपा ना एलटीआई ना एनसीटी किए नियंत्रित करे। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए टी एंड एसीआरटी। ओडिशार शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यकलाप को टी एंड एसीआरटी नियंत्रित करिथाय। मन रखिए। तो टी एंड एसीआरटी फुल फॉर्म कौन हम? टी एंड एसीआरटी फुल फॉर्म कौन हम? मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम। तो यही अनुष्ठान केउठार अवस्थित? मन रखिए आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे ही अवस्थित। यह राज्यर थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करिथाय टी एंड एसीआरटी। मन रखिए। तो ओपेपार फुल फॉर्म कौन हम? ओपेपार फुल फॉर्म कौन हम? मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी हम। यही कार्यालय केउठारे अवस्थित? मन रखिए आम ओडिशा रे ही अवस्थित जेउठारे कि भुवनेश्वर रे। यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिताय ओपेपा। आ ईएलटीआई रो फुल फॉर्म होची इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम। यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पई विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए ईएलटीआई। आ एनसीटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद आम भारत में नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित। यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान को स्वीकृति प्रदान करिथाय एनसीटी। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिशुर विकास सह संपर्कित नुहे। केउटी शिशुर विकास सह संपर्क कोठा नुहे? सिलाई करिबा ना साइकिल चलाइबा ना हृतपिंड आकार बढ़िबा ना बगीचा काम करिबा। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी हृतपिंड आकार बढ़िबा। एटा किंतु शिशुर विकास सह संपर्क नुहे। एटा होची शिशुर शारीरिक विकास को बुझाउची। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कौन सी परिस्थिति वा समस्यार अंश मानक सहित पूर्ण समस्यार संबंध को सामग्रिक भावे हृदयंगम करवा ही हेउची गोटे अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना करणवादी अनुबंध। कौन सी परिस्थिति वा समस्यार अंश मानक सहित पूर्ण समस्यार संबंध को सामग्रिक भावे हृदयंगम करवा। तो यहाँ कौन? यहाँ हूँ अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षा हेउची एक केउ प्रकार प्रक्रिया? गोटे आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया ना लक्ष्य विमुखी प्रक्रिया ना जैविक प्रक्रिया ना जन्मगत प्रक्रिया। शिक्षा हेउची एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे? तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता कोडा नुहे? ऑप्शन ए देइछि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अपेक्षा मूल्यांकन करबा सहज ना उत्तर सीमित थिबारो अधिक समय आवश्यक होई न थाए ना यार उत्तर अन्य निर्दिष्ट ना अल्प समय रे अनेक उद्देश्य मूल्यांकन संभव। राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी यार उत्तर अन्य निर्दिष्ट एटा नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे सफलता और त्रुटि गुड़िक संपर्क रे निरवच्छिन्न भावे केउ मूल्यांकन द्वारा जना पड़े? शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे सफलता और त्रुटि गुड़िक संपर्क रे निरवच्छिन्न भावे केउ मूल्यांकन द्वारा जना पड़िଥାଏ? नैदानिक
ନା ସମାପ୍ତି, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 80ରୁ 90। ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ 80ରୁ 90 ସେହି ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ 120ରୁ 140କୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ସାଧନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁବନ୍ଧ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? କେତେ ଭାଗରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଥିଲେ। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ, ନା କୃତିତ୍ୱ, ନା ରୋମାଞ୍ଚିତ, ନା ଅଭିଳାଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ନା 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆଚରଣର କାରଣ ନିରୂପଣ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆଚରଣର କାରଣ ନିରୂପଣ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍କଣ୍ଠା, ନା କୌତୂହଳ, ନା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ନା ଆନନ୍ଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କୌତୂହଳ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି ଓ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି ଓ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗାଲ୍ଟନ୍। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଲ୍ଟନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ସାଧାରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାଧାରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କଳା ପଟ୍ଟା, ନା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା, ନା ଫ୍ଲାନ୍ ପଟ୍ଟା, ନା ଚାର୍ଟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ କଳା ପଟ୍ଟା ହେଇଗଲା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାନ୍ ପଟ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଥାଏ, ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ନା ପ୍ରକୃତ ଛବି ଓ ଅବିକଳ ରୂପ ଦେବାର ସମ୍ଭବପର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସଂଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କିତ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଅନୁପଯୋଗ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ଭ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦେୟତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ଭ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦେୟତା କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାପଡ଼େ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିହୁଏ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ, ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାପଡ଼େ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ? ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା, ନା ରେଡ଼ିଓ, ନା ଟେଲିଭିଜନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ଥିର ଛବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରଣ ଉପକରଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ, ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମସ୍ୟା?
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ନା ଆହରିତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ନା ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଅସୁବିଧା କେଉଁଟା? ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଅସୁବିଧା କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି, ନା ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି, ନା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା, ନା ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହେବ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧୁତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧୁତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଅପେପା, ନା ଟି&ଏସିଆରଟି, ନା ଏଲ୍ଟିଆଇ, ନା ଏନ୍ସିଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏଲ୍ଟିଆଇ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଲ୍ଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ ଏଲ୍ଟିଆଇ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନର୍ବଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନର୍ବଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା, ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନା ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ନା ଭୁଲ ବାଛିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭୁଲ ବାଛିବା ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା, ନା ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା, ନା କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଡେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଭୁଲ ସମାନ ଥାଏ, ବିରେ ଦେଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସିରେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ସମାଜ ସୂଚକ, ନା ନୈଦାନିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ସାମାନ୍ୟ, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ବେଶୀ, ନା ସାଧାରଣ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ
ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା କହଲର ନା ଜିଆ ପିଆଜେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଜିଆ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ ନା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଫିଲ୍ସବରି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ, କୋଉଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ଈର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ମମତା, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଟର୍ମନ୍? ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ନା ମନ୍ଥର ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ଅନଗ୍ରସର କହିବା? ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଟେଲିଭିଜନ ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଠନ ପନ୍ଥାର ସୂଚନା ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର
ନା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ।